એ બાબતે પણ જાણકારી આપી અને તેમણે ભવિષ્યમાં સારા વ્યક્તિ બને એની પણ ચિંતા દર્શાવી. તો થેન્ક યુ ગઢવી સાહેબ. For allowing us to jointly participate in organizing this medical camp. And I also would like to thank the doctors for being here because I think it's very important for these people to get the medical checkups. सबसे पहले हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए. हम लोग एम्स के डॉक्टर्स के आभारी हैं जो यहाँ आए और यहाँ के लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं. I'm Branka Dessens, General Manager of CRL Terminals, and besides me, Chirag Vitlani, Terminal Manager of CRL Terminals. CRL Terminals is a part of Royal Coco Group of companies, a company which is already 400 years old. इनका नाम ब्रंका डेसेंस है जो हमारे CRL टर्मिनल्स में जनरल मैनेजर है. मेरा नाम चिराग विठलानी है, मैं यहाँ टर्मिनल मैनेजर हूँ. CRL टर्मिनल्स एक रॉयल वोपेक नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो 400 साल पुरानी कंपनी है. So 400 years, that's a long time, and it comes because one of our main pillars is sustainability and safety, health and environment. We care very much about our people, assets and environment. 400 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है और कोई भी कंपनी के लिए इतना 400 साल टिकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की आवश्यकता होती है. सो हमारा स्ट्रॉन्ग पिलर है सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट. हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है लोगों और हमारी एसेट्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ और एनवायरनमेंट. So that's why also here in Kandla we very much care about the environment, and through our corporate social responsibility program we are very committed to support the local area. जैसे हमने बताया कि सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है और हम लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए या हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं बट यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके भी सेफ्टी और हेल्थ के लिए कमिटेड है. So like I said, for us it's very important that our employees go home safely every day, and like that it's also for us important that we can contribute to the local environment like we did with the RO plant for the school. हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी है. हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रीमाइसिस में आने वाले सभी लोग सेफली शाम को अपने घर वापस अपनी फैमिली के पास जाए. लोकल कम्युनिटी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके लिए हम लोगों ने यहाँ RO प्लांट, स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ के बच्चों के लिए फीस वगैरह दिया है. And I would like to finish off with a note that I request you all to take opportunity for today and make use of the doctors here and for the medical facilities. Thank you. हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जो काफ़ी रेप्यूटेड डॉक्टर्स एम्स से आए हुए हैं उनका लाभ उठाइए. थैंक यू. શ્રી બારોટ સાહેબ, ગઢવી સાહેબ અને સૌ પોલીસના સાથીદાર મિત્રો તથા મારી આ બાજુ બેઠેલા GM CRL ટર્મિનલ મોપાક, ચિરાગભાઈ, દીપાબેન, ડૉક્ટર મિત્રો તથા અમને કદાચ જેમના જીવનમાં વધારે કંઈક સારવારનો લાભ મળવાના જેવા સૌ મિત્રો. હમણાં જ્યાં સ્ટેજ પર બેઠા હતા ત્યારે બારોટ સાહેબ સાથે વાત થઈ કે સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય બે એવી જરૂરિયાત છે જેની અંદર એના ભાગરૂપે અમે ડૉક્ટર મિત્રો કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ક્યારે એવું ન કહી શકે કે આ કામ કાલે કરશું તો ચાલશે. જ્યારે જેને સલામતીની જરૂર હોય અથવા સ્વાસ્થ્યમાં એક નાનકડો તાવ આવ્યો હોય અથવા માથું દુખતું હોય તો પણ દર્દી માટે બહુ અગત્યનું છે કે એને તાત્કાલિક સારવાર મળે. એના માટે આજે એક સરસ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. લગભગ અમારા 10 ડૉક્ટર મિત્રોની ટીમ. થોડુંક આપને કેમ્પ વિશે કહું તો એમાં આપને જે જનરલ સારવાર છે, જે જનરલ
મેડિસિનના બધા રોગો છે એની સારવાર મળશે, એની સાથે બાળ રોગ નિષ્ણાંત, હાડકાના રોગના નિષ્ણાંત, કોઈ બી ઓપરેશનની જરૂરિયાત હોય એના નિષ્ણાંત, પથરી જે કોમન પ્રશ્ન છે આપણા એરિયાનો એના માટેના નિષ્ણાંત ડૉક્ટરની સગવડ, બહેનો માટે બહેનોના નિષ્ણાંત ડૉક્ટરની સગવડ આજે અમે આપને આપવા જઈ રહ્યા છીએ. એની સાથે સાથે શક્ય હોય એટલી બધી દવાઓની વ્યવસ્થા પણ અહીં જ કરવામાં આવી છે કે આપણે દવાઓ લેવા પણ બહાર ન જવું પડે. એના સાથે એક વિશિષ્ટ વાત આપને કહેવા માંગુ છું. હમણાં સાહેબો સાથે પણ એ જ વાત થઈ કે ગુજરાત સરકાર આપના સ્વાસ્થ્ય અંગે ખૂબ જ ચિંતિત છે. કેમ્પ કરવો એક વસ્તુ છે, પણ કેમ્પ પછીનો ફોલોઅપ, કેમ્પ પછી જેને સર્જરીની આવશ્યકતા છે એની સર્જરી પણ આપ સુધી મફત પહોંચી શકે એનો 100% પ્રયત્ન ગુજરાત સરકારે કર્યો છે. આપ કેટલા એનાથી અવેર છો મને ખ્યાલ નથી, પણ મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અને મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજના, આ બે યોજના એવી યોજના છે કે જેમાં ગરીબ દર્દીઓ, અને આનંદીબેનની સરકાર આવ્યા પછી માત્ર ગરીબ દર્દીઓ નહીં પણ મધ્યમ વર્ગ એટલે કે કચ્છની 87% વસ્તી માટે તમામ સારવાર મફત છે. આપને કેન્સર ન થાય બહુ જ સારું છે, પણ કદાચ જો કેન્સરની બીમારીનો આપની કુટુંબમાં સામનો કરવો પડે તો કેન્સરની સર્જરી, કેન્સર માટેના શેક, કેન્સર માટેની કિમોથેરાપી આ બધી જ સારવાર મફત છે. હમણાં જ ગઢવી સાહેબ સાથે વાત થઈ, એમને પણ બે એવા અનુભવ થયા કે બાયપાસની સર્જરી, આપણે સામાન્ય રીતે કુટુંબમાં એવો શબ્દ સાંભળીએ કે આને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે અને બાયપાસ કરવું પડશે તો દરેક જણ ગભરાઈ જાય, મોટો ખર્ચ છે, મોટી હોસ્પિટલમાં જવું પડશે. પણ ગુજરાત સરકારમાં આપને એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગુજરાત સરકારની નિર્દેશિત હોસ્પિટલ્સમાં આપના માટે બાયપાસ સર્જરી સુધીની સગવડ મફત છે. આજ સુધી માત્ર સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવાર મફત હતી, પણ હવે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં આપ પ્રાઇવેટ ડોક્ટરો દ્વારા આ સારવાર મફત મેળવી શકો છો. એના માટેનું એક સ્પેશિયલ કાઉન્ટર પણ આપણે અહીં મૂક્યું છે, અને આપમાંથી જો કોઈને ઓપરેશનની આવશ્યકતા જણાય તો આ યોજના હેઠળ આપને આવડી અને કેવી રીતે આપને આ લાભ મળી શકે એની વ્યવસ્થા પણ અહીંયા કરી છે. અને once again we are thankful to Opak Industry for giving us this chance to serve the people of Kandla and Gandhidham. Thank you very much. આભાર. ડેશ ઉપર બેઠેલા મારા ખાતાના અધિકારીઓ, ડૉક્ટરો તેમજ કંડલાના બીજા અધિકારીઓ, સામે બેઠેલા માછીમાર ભાઈઓ, બહેનો, આગેવાનો, સર્વે લોકો, સૌ પ્રથમ આવા કેમ્પ વિશે આપને માહિતી મળી ગઈ હશે. એકની એક વાત દોહરાવવા નથી માગતો. આવા અગાઉ પણ કેમ્પ આપણે કરેલા. આ કેમ્પ ગુજરાત સરકારની સુરક્ષા સેતુ યોજના હેઠળ કરવામાં આવ્યો છે. સુરક્ષા સેતુ એક ગુજરાત સરકારની એવી યોજના છે કે જેનો હેતુ સરકારી અધિકારીઓ અથવા તો સરકાર ને પ્રજા વચ્ચેનું અંતર ઘટે, બંને વચ્ચે એક સેતુ બંધાય. સેતુનો મતલબ જ એવો હોય છે કે બે પ્રદેશો કે બે કોમ અથવા બે જગ્યાઓ વચ્ચેનું જોડાણ. તો આવું જોડાણ મજબૂત બને અને પરિણામે પ્રજાને એક વિશ્વાસ હોય છે કે સરકાર એ બીજું કોઈ નથી, પરંતુ આ જ પ્રજામાંથી, આ જ લોકોમાંથી નક્કી કરેલા પ્રતિનિધિઓ છે કે જે લોકો સરકાર લોકોના હિતમાં કામ કરતી હોય છે અને લોકોના હિતમાં નિર્ણયો લેતા હોય છે. આના ભાગરૂપે સુરક્ષા સેતુની અંદર સરકારે માછીમાર ભાઈ બહેનોની એક વિશેષ ચિંતા કરી છે. સરકારને ખબર છે કે આપણો કામગીરીની પદ્ધતિ અને ભૌગોલિક સંજોગો એવા છે કે જેમાં બીમાર પડવાની શક્યતાઓ વધુ છે. અને જે વ્યક્તિ સ્વસ્થ નથી, જો વ્યક્તિ દેશનો સ્વસ્થ તથા સમૃદ્ધ નથી, તો હું માનું છું દેશ પણ સમૃદ્ધ રહી શકે નહીં. કારણ કે દેશ એ આપણા સૌનો બનેલો છે, સરકાર એ આપણા સૌનું સંગઠન છે. એટલે વ્યક્તિ એ જ સરકાર અને વ્યક્તિ એ જ દેશ એ વ્યાખ્યા મુજબ સૌ પ્રથમ આપણે દરેક વ્યક્તિએ સ્વસ્થ અને મજબૂત થવું પડે. એના અનુસંધાને સુરક્ષા સેતુ યોજનામાં મચ્છીમાર ભાઈ બહેનો માટે આટલી વિશેષ કાળજી લેવાનું અથવા તો ચિંતા કરવાનું કારણ શું? તો હું માનું છું ત્યાં સુધી આપણો વ્યવસાય એક એવો છે કે જે જો આપણે અવેરનેસ રાખીશું આપણી પોતાની જાત માટે, તો આપણે તો સ્વસ્થ થઈશું પણ દેશને પણ વધુ ઉપયોગી થશે. બીજા કેટલાક લોકો એવા છે કે જે પોતે સ્વસ્થ રહે એ દેશની ચિંતા છે, નાગરિક તરીકે એમને સલામત રાખવા માટે
સરકાર પ્રયત્ન કરતી હોય પણ તમે ભાઈ બહેનો જો સ્વસ્થ રહેશો તો તમે દેશને બીજા કરતા વિશેષ ઉપયોગી થઈ શકશો એવા ધંધા સાથે આપ સંકળાયેલા છો. એટલે આપણું સ્વાસ્થ્ય હું માનું છું ત્યાં સુધી ધંધાના કારણે નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ આપ કરાવતા નહીં હો. તમે નહીં પણ જેને સમય છે, જેની પાસે સમય છે એવા લોકો પણ નિયમિત ચેકઅપ કરાવવાનો ટ્રેન્ડ આપણા દેશમાં નથી. એટલે સરકાર તમારા દ્વારે એ એડીની છે, સરકાર સામેથી તમારું મેડિકલ ચેક કરવા માટે કંડલામાં આવી છે. તો આનો મેક્સિમમ લોકો લાભ લે અને આ માત્ર ને માત્ર તમારો વ્યક્તિગત પ્રશ્ન નથી. સરકાર એવી ઈચ્છા રાખે છે કે તમે સ્વસ્થ રહો તો તમે દેશને ઉપયોગી થઈ શકશો. તમારો બિઝનેસ એવો છે કે તમે અવેરનેસ દાખવશો તો તમારી વ્યક્તિગત અવેરનેસ દેશ માટે ઘણી ઉપયોગી થઈ પડશે. એટલે દેશની સલામતીની ખાતર અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણો પડોશી દેશ આપણા નેબર કન્ટ્રી તરીકે પાકિસ્તાન છે તેની સાથે આપણે જોઈએ એવા સારા સુમેળ ભર્યા સંબંધો નથી. આપ સૌ એ વસ્તુથી વિદિત છો. ત્યારે આવા સંજોગોમાં દેશ માટે જ્યારે તમે અવેરનેસ દાખવશો ત્યારે દેશને બહુ ખૂબ જરૂરી અને ઉપયોગી એવી માહિતી તમે પૂરી પાડી શકશો. હું માનું છું ત્યાં સુધી દરિયાની અંદર રોડ રસ્તા જેવી ક્લિયર સરહદ છે નહીં. કોઈ એવી લીટી નથી દોરેલી કે જે આપણી સરહદ બીજા દેશની સરહદ કરતાં અલગ પાડી શકે. આવા સંજોગોમાં તમારી પાસે અદ્યતન ઉપકરણો છે. તેનાથી હું માનું છું તમે લોકો દરિયાઈ સુરક્ષાને લગતી જેટલી એજન્સીઓ છે એ એજન્સીઓ સાથે કનેક્ટેડ રહેજો અને જેટલા કનેક્ટેડ રહેશો, જેટલા લાઈવ રહેશો એટલા તમારા સંબંધો પણ સારા વિકાસ થશે. સંબંધો સારા થવાના કારણે નાના મોટા પ્રશ્નોના સોલ્યુશન તરત આવી જશે. એટલે આ એજન્સીઓ સાથે કનેક્ટેડ રહેશો. અવેરનેસ માટે વિશેષ તરીકે ખાસ કરીને સ્વાસ્થ્ય માટે જ્યારે આ મેડિકલ કેમ્પ યોજો છે ત્યારે ફરીથી આપણે એ વસ્તુની યાદ અપાઈ દઉં કે આપણું મેડિકલ સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એમાં આપની વ્યક્તિગતની સાથે સાથે દેશની પણ ભલાઈ અને દેશનું પણ હિત છે. અને તમે આર્થિક રીતે અથવા બીજી કોઈ રીતે મજબૂત હોવા છતાં તમે તમારા શરીર પ્રત્યે કાળજી રાખતા નથી અને દવાખાને જતા નથી. એના કારણે સરકારે વિશેષ ચિંતા કરીને અહીંયા મેડિકલ કેમ્પ ગોઠવ્યો છે. અને દરેક મેડિકલ કેમ્પ આપણે જોયા છે તો સામાન્ય રીતે સ્થળ ઉપર તપાસવામાં આવે છે અને બીપી અથવા શુગર અથવા તાવદારીઓથી આવા સામાન્ય તારણો, સામાન્ય પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે. પણ આ કેમ્પમાં ડૉક્ટર સાહેબો સ્પેશિયાલિસ્ટ છે અને આપની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું નિરાકરણ થશે. નિરાકરણ નહીં થાય અને લાંબી સારવારની જરૂર છે તો લાંબી સારવાર પણ આપણને વિનામૂલ્યે મળી જશે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સંજોગોમાં ડૉક્ટર સાહેબ જ્યારે દવા આપશે અને તમે લેશો નહીં નિયમિત દવા તો તમારું સ્વાસ્થ્ય સુધરવાનું નથી. તો ડૉક્ટર સાહેબ સલાહ આપે તો દર્દીની પણ કંઈક ફરજ બને તો દર્દીએ પણ એમની સૂચના મુજબ, કહેવા મુજબ દવા નિયમિત લેવી પડે. એટલે ટૂંકમાં તમે પણ રોગ મટાડવા માટે તમારી તૈયારી પણ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અને તમારી તૈયારી અથવા સજાગતા ના હોવાના કારણે ખરેખર આવા કેમ્પો કરવા પડે છે એવું આપણે સમજવું જોઈએ. તો હું માનું છું કે દરેક જણ પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સજાગ રહેશે અને જે કંઈ ડાયાગ્નોસિસ થાય અથવા તમારા વિશે કોઈ રોગ વિશે કંઈ કહેવામાં આવે તો નિયત સમયમાં એની સારવાર લે અને સ્વસ્થ રહેશે, પોતાના કુટુંબને સ્વસ્થ રાખશે, પોતાના કુટુંબને સમાજને ઉપયોગી થશે એવી અપેક્ષા રાખું છું. વિશેષમાં આપ બધા આટલી હાજરીમાં અહીંયા આવ્યા છો ખરેખર આનંદનો વિષય. એ વાત દોહરાવું છું કે આયોજન ગમે એટલું સારું હોય પણ જો તમે લોકોની હાજરી ના હોય તો એ આયોજનનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એટલે જેટલું સારું આયોજન છે એમાં તમે લોકોએ પોતાનો સમય ફાળવીને હાજરી આપી અને એને પણ ચાર ચાંદ લગાવ્યો છે. આપનો ફરીથી આભાર માનું છું. મારા ડૉક્ટર મિત્રોનો, અધિકારીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સરકારશ્રીની જે યોજના છે એને આપણે સફળ બનાવવા માટે સૌ સહિયારો પ્રયત્ન કરીએ એવી આશા સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ.